ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, थोड़ी सी खुशी हुई होगी कि श्री अकाल तख्त साहब ते जो फैसला आया है और जो आज दी कार्रवाई हुई है उस दे विच जिहड़े दोषी सीगे, जिन्हां नूं मैं दोषी परिवार बोलदा हुंदा सी, दोषी परिवार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एक एक चीज़ जो असीं तफ्तीश दे विच कीती सी, कैप्टन साहब की लीगल टीम होवे जां उन्हां दी पॉलिटिकल टीम होवे, उन्होंने साडी रिपोर्ट खारिज की सी। सब तो पहला मैं ये स्पष्ट करना चाहुंदा हाँ कि जो मेरी रिपोर्ट सीगी वो कोई रिपोर्ट नहीं सीगी, ये चार्जशीट सीगा और चार्जशीट फरीदकोट की मानयोग अदालत दे विच दित्ती हुई सी और जदों खारिज करवाई गई उदों भी रिपोर्ट कित्थे पई सी? फरीदकोट की मानयोग सैशन अदालत दे विच। मैं हमेशा यही बेनती करता रहा कि जिस रिपोर्ट नूं खारिज किया जा रहा है, कराया जा रहा है, घट्टो घट उसनूं मानयोग हाई कोर्ट दे विच लिया के देख लिया जाए कि वो की चीज़ है। क्यों? जिस चीज़ नूं खारिज कर रहे हैं वो चीज़, वो मटेरियल फरीदकोट दे विच पिया है, बगैर उसनूं वेखे हुए किस तरीके दे नाल इंसाफ हो सकता है? इस करके देखो, इंसाफ दा कतल होया, इंसाफ दा कतल होया, वो भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के केस दे विच, गोली कांड के केस दे विच। इस करके मैं कहा कि नहीं, हुण इस सिस्टम दे विच आईपीएस की नौकरी नहीं करनी है और इस सिस्टम नूं बदलना है। मैं सिस्टम नूं बदलन वास्ते आईपीएस की नौकरी छड्डी सी, लेकिन आज जो फैसला आया है, मैं भी इन्हां लोकां दे नाल पुछगिछ कीती सी। सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो आज रहे नहीं, मैं अक्षय कुमार दे नाल पुछगिछ कीती सी और बहुत सारे लीडरां दे नाल ते बहुत सारे अफसरां दे नाल पुछगिछ मैं कीती सी। ठीक है, तुसीं सारे जानते हो कि एसआईटी ने मैनू सहयोग नहीं किया। जो सीनियर मोस्ट मैंबर सीगे, दो मेरे तो ऊपर, उन्होंने आज तक कोई केस डायरी नहीं लिखी है और ये चीज़ मैं पंजाब दी विधान सभा दे विच जिक्र कर चुके हाँ। आज जो कबूलनामा होया है, एक एक गुनाह जो कबूल किया गया है वो एक जिस्ट है, एक समरी है। वैसे तो यह पूरा कमरा भर जाएगा जो सबूत असी मानयोग अदालत दे विच दिता, लेकिन उहदा एक जिस्ट है, दे विच समरी है, एक समरी है, बस समरी देखो। चाहे तुसी देखो बेअदबी क्यों करवाई गई, प्रोटेस्ट क्यों होया, प्रोटेस्ट क्यों होया? प्रोटेस्ट इस करके होया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई। इस तो अलावा एक मूवी रिलीज कराई गई सी 25 अक्तूबर नूं, 25 सितंबर नूं एक मूवी मैसेंजर ऑफ गॉड सी, वो रिलीज हुई सी और 2 अक्तूबर नूं एक होर मूवी रिलीज हुई सी अक्षय कुमार दी, सिंह इज ब्लिंग। ये दोवें दी रिलीज का आपस दे विच बहुत ही नेड़ला संबंध है। ये सारा कुछ ये जिस्ट है और ये अदालत दे विच भी है, ये हर पासे है और सरकार दे कोल भी है, पुलिस डिपार्टमेंट दे कोल भी है, साडे वकील साहिबान दे कोल भी है, जो मैं आज लियांदा। आज तुसी देखो एक एक चीज़ ये विच है कि माफ़ी जदों दिती गई तो किन्ने पैसे लगाए गए एडवरटाइजमेंट से, वो भी इन्होंने आज कबूल कर लिया है। ये गलत की है, देखो ये सारा चीज़ ये लिखिया होया है, तो यही चीज़ नूं कैंसिल किया गया है। ताही मैं बार बार बोलता हाँ कि तुसी रिपोर्ट मंगाउंदे, रिपोर्ट मंगा के पढ़ दे, एक लाइन तुसी दस दे कि केड़ी लाइन गलत है, फिर एक लाइन भी गलत मिले तुसी क्वेश्चन कर देंदे, करा देंदे, मैनू कोई एतराज नहीं सी। तो आ देखो ये भी यही जिक्र है कि इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए और ये बिल भी दिता होया है। बिल भी असी इन राइटिंग एसजीपीसी कोलों लेके बतौर वजह सबूत अदालत दे विच दिता। कोई वैसे नहीं असी इल्जाम लगा दिता, श्रोमणी कमेटी तो असी लिखती तौर पर वो हरेक एडवरटाइजमेंट का बिल लेके लगाया हुआ है
ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਹੱਥ ਲਿਖਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ FIR ਸੀਗਾ 2007 ਦਾ FIR ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2012 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਇੱਕ SHO ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ 2012 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ हैं ना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे और कुछ होना है, बहुत कुछ होना है और हर सच्चाई सामने आनी और वो हर चेहरे तो वो नकाब उठ जाना है जिस जिसने जो जो करतूत की। लेकिन ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮੀ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 21 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਸੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਤਸੱਦਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸੱਦਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਲ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰਵਾਓਗੇ ਆਪਣੀ SIT ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ तो जो कैप्टन साहब ने किया तुसी भी वो राह तो बहुत दूर और बहुत आगे तुसी जा चुके हो। एक होर देखो शर्म वाली गल है साडे वास्ते, बहुत शर्म वाली गल है कि दिल्ली दे एक MLA आम आदमी पार्टी दे मलेरकोटला दे विच एक बेअदबी की घटना हुई सी 2016 दे विच, ओहदे विच 2 साल की सज़ा दी गई है मानयोग सैशन अदालत वालों। मलेरकोटला दे विच एक MLA साहब नूं सज़ा दी गई है। MLA साहब दोषी करार दिते गए ने, ये आम आदमी पार्टी दे ने। मैं आम आदमी पार्टी दे लीडर साहब दे नाल गल करन दी कोशिश की है, हले गल नहीं हुई है, लेकिन मैं गलबात जारी रखांगा कि 2016 दे विच जो मलेरकोटला दे विच पवित्र कुरान शरीफ दा जो कुरान शरीफ की बेअदबी हुई है, जेकर दिल्ली का एक MLA करवा रहा है तो ऐसी की सोचिए। और किसी का बयान नहीं आया और किसी पार्टी का बयान नहीं आया, किसी लीडर का बयान नहीं आया। कांग्रेस, BJP, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, किसी ने कोई बयान नहीं दिता। लेकिन आज देख लो, जेकर साड़ी पार्टी के MLA इस तरह करनगे तो लोग किस तरह साड़ी पार्टी पर विश्वास करनगे। असीं तो आए सीगे एक बदलाव की राजनीति नूं लैके, इहदे उत्ते भी कोई ना कोई देखो कार्रवाई होनी चाहिए है, क्योंकि अदालत ने ही दोषी करार दिता। और देखो सब तो माड़ी गल यह है, सब तो माड़ी गल है कि उदों जो बेअदबी हुई सी, मैं बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि देखो सारे धर्मां दे सारे ग्रंथां की बेअदबी हुई है। ये तो पवित्र कुरान शरीफ की बेअदबी का मसला है और बेअदबी है, चाहे किसी भी धर्म के किसी भी ग्रंथ की बेअदबी हो, ये तो बेअदबी है। तो इस दे उत्ते भी चर्चा करनी जरूरी है। करना की चाहिए है, मैं अपनी लीडरशिप दे नाल दोबारा गल करन दा प्रयास करांगा कि तुसी देखो, सोचो कि असी की करना है।
हम क्या करने आए थे और क्या करने लगे, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਨਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਦਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ IG ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਜੋ ਹੋਗਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।